हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु पुणी थे उमादित्य शिवांश न्यू एक ब्लॉग को स्वागत करुच्ची आपण समस्त केमती अच्छा जगन्नाथ ठाकुर कृपार आपने समस्त भले थे मुझे बर्तमान मोर सब बासी कम सब सारी गाधे रेडी हो बर्तमान रोषेबास कर सारे नहीं कर तो सरी बस भात बसई और डालीटा बसई मैंने आरंभ कर सारे डाली मोर फुटुची साधा डाली अच्छी करी आउ किसी पकेबी जेहेतु मंगलवार अच्छी तेणु साधा डाली करी डाली अलमोस्ट हो फुटला भात भी मोर हो गला लाइनटा जाइला कि पुणी आसला भात आज शीघ्र हो जाए भात आठी पखाड़ भात अल्प किसी अच्छी आ देखिए कौन रोसे सका 8टा हो 8टा भी है हम 5-10 मिनट अच्छी खरा आरंभ हो गला खरा तो केत आरंभ हो गला एपटे शाग टे बिक्री आसुनी शाग टे खाई इच्छा हो बिक्री आसुनी शाग आज सका उठू उठा गोटे पाती माकड़ देखी छोटिया पिलाटे पाती माकड़े देखी जस्ट उठी मुँह धोईकी मुँह भी धोईनी जस्ट उठिकी झरका खोलला देखिए गोटे पाती माकड़े बसला बालकनी से मुझे सुट आउ कर कहीं से सागे दौड़ी पलैला साइड सेपट सेपट गचर अच्छे आसनी सन्ध्या बेलू आसवे कौन गोष्ठी नाई पलि फुल तोलिक आनी फुल तोलिक आनी पूजा हम मुझे शोई उठिनी पेटे शोई यहाँ कणा कर ये करें फुल तोलिक आनी अल्प फुल फुटे क्या बेस फुल फुटुनी अल्प फुटुची छोटिया गछटा ना बेस बड़ गछ ना ये मो सांग मैंने देखिपे आज अल्प फुल तोलिक आनी गोटे नुआ ताको कौन कहते से मोर मन पड़े से गचर ना से गोटे येलो कलर आउ गोटे पिंक कलर फुल देखा तो बहुत सुंदर लगे किंतु तोड़देला से मौली जाए तथा मुझे दुटा मिसाई ठाकुर को पूजा करने बेलपत्र किसी टगर फुल गोटे छोट गच कि भल फुल दूसरी ये सबुदिन ये 8-10टा फुल बाहर से निहाती आ टेबुल गोलाप फुल किसी आनी सब मुझे डाली मोर बस डाली बस जाइए फुल तोलिया फुल तोलिक आनला देखला बेलू डाली हो गला घुटी दौर भल भाव घुटी देला से मिक्स हो पानी सहित पूरा मिसीज आ तले भी लगे जेहेतु यहाँ मोर पतला स्टीलटा से तले लगे मस्त शोची मुझे रसुण टी दौर 4-5 कला बेसी नौनी आज डाली रसुण टी छुंक देवी जेहेतु यहाँ हरड़ डाली टी जीरा टी फुटेदेवी आज टी जीरा फुटेदेवी सब सामान के सोरिष इच्छा हुए जीरा इच्छा हुए फुटेवाई शुखला लंका सरी जेहेतु गोटे कंचा लंका छिड़े पकईदेली मैं जहाँ भी हो गोटे फुटिया दरकार आउ कौन तापर रसुण मुझे छुंक देदेली तापर आपको भल भाव खड़ीगला माने ये देख पैनटा तातुनी जहाँफल से तौर गैस रसुण पोड़ी सारा ना पूरा लाल लाल हो सारा ना लाल लाल हम कौन से ये होनी छाड़ा जहाँ भी हो आडजस्ट करदेव डाली पकईदेली से हो गला डाली छुक बर्तमान डाली चुक कम्प्लीट ये किसी मसला देवी कहीं मो जो बेस छोट पिला से बेस मसला मसली खाए ना मुझे सादा डाली करदे बेले बेले डालमा करे कि मसला व्यवहार कैनि मुझे बहुत कम मसला व्यवहार करे सादा डाली मोर हो गला या बर्तमान टी फुटी छुंक दे सारापर टी 2-4 फुटण फुटेदेला सरला मुझे अटा चकुली करदे भोक है मुझे अटा चकुली करदेवी आउ अलग जिनस कौन खाइले तो मोटा हो जाऊँगी ना चर्बी बढ़ी जाऊँगी तेणु से अटा चकुली जस्ट टी लुण टे हाल्का जस्ट टी गोटे चमच भी हेनी टी चीनी पकईदे ना खाया इच्छा हुए जेहेतु बेसी तो मीठा खाएनी माने खाइबाटा अभ्यास अच्छी तो अटा चकुली चीनीटा तेणु सहज छाड़ी होनी तथा टी हल्का पकई लुण टी बेस पकईदे आ मुझे अटा चकुली गोटे करदे गोटे हमानी 2टा हम 3टा कले भी हम पतला पतला कि मुझे ना 2टा करदा बेसी 3टा मो पुओ तो खाइबनी सी के खाऊँ के खाऊनी गोटे थर थर खंडे खाईला आ मन पिला मन जानी से सब जिन कथा खाइब कि तेणु मुझे करदे अटा चकुली गोटे नेउटेला बेलू दिखंड हो गला यहाँ जेहतु भलरे तातुनी ये भारी माने कष्ट हो कौन रुटी फुटी करदे ताल से नेउटा नेउट कला प्रोब्लेम होती ये मुझे चल से बसी था तार से बसी अटा चकुली मुझे जाऊँगी आलू काटिदेवी आलू टी चड़चड़ी करदेवी आज
ପିଆଜ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପିଆଜ ହେଲେ ସରିଯାଇଛି, ଏଇ ଗୋଟାକ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଫାଳେ ପିଆଜ କାଟିକି ଆଉ ଫାଳେ ରଖିଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ବୋଲି। ପିଆଜ ଫାଳେ ଆଗ କାଟି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆଳୁ କାଟିଦେବି, ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଅଟା ଚକୁଳିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଭଜା କରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ, ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିଦେବି ଆଉ କାହାର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି କ'ଣ, କେବେ କେତେବେଳେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ। ଚୁଲିଟା ବି ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚୁଲିରେ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ, ପାଗ କରିକି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚୁଲିଟା। ଖାଲି ସିନା କଳାଟା ଟିକେ ମାଜିବାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ଚୁଲି ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କିଛି ପାରିବେନି। ଦେଖିଥିବେ ବାହାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ। ତେଣୁ ଆମର ତ ଗାଁରେ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଆମ ବୋଉ ହେରିକା ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ପଟେ କାଠ ଧରିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛୁ, ବଟ୍ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛୁ, କାଠ ଫାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ରାଇସ୍ କୁକର୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ହିଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ରାଇସ୍ କୁକର୍ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ ଭାତ ହେବ କିମ୍ବା ସିଝା ସିଝି ଜିନିଷ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଟେଇ ହେଉନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଡ଼ିବନି। ମୁଁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁଛି, ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ମସଲା ମସଲି ତରକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ା ଖଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଛ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ କରିଥିଲି, ତେଲ ପକାଇଲି, ସେ ତେଲ ତ ପକାଇଛି ସେ ବିଲକୁଲ ତାତିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତାତିବା କ'ଣ, ସେ ବିଲକୁଲ ତାତିଲା ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ବସି ତାତିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେଲି, ପାଣି ଫାଣି ଦେଇଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଖୁଣି ତାପରେ ଯାଇକି ତାତିଲା। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି କି ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ କେବଳ ୱେଟ୍ ଆସିଲେ ସେ ତାତିବ, ଓଜନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାତିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାତିବନି କି ସେ ସିଝିବନି। ତେଣୁ ସେ ନା ଜିରା ଫୁଟା ହେଲା, ନା ସୋରିଷ ଫୁଟା ହେଲା, ନା ତେଲ ତାତିଲା, ସେ ସବୁ କଞ୍ଚାରେ କେବଳ ସିଝା ସିଝି ଖାଇବ। ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ କିଛି ଦେଇପାରିବନି ତୁମେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ହଁ ତା ବାସନ ଥିବ, ସେଥିରେ ଆରାମରେ ରାନ୍ଧିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ କେବଳ ଲାଇନ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ବାସନ ଥିଲେ ଚାଲିଲା, ସେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ହେଇପାରିବ ଆରାମରେ। ଆଉ ବାକି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଥରେ ତ ଧୋଇ ସାରିଥିଲି, ଥରେ ଦୁଇଥର ଧୋଇ ସାରିଛି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚୋପାବାଲା ଆଳୁଟା, ଚୋପା ମୁଁ ଚାଞ୍ଚିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଆଳୁଟା। ମୋ ପୁଅର ଫେଭରାଇଟ୍, ମାମା କହିବ ମାମା ଆଳୁ ଭାଜିଛୁ, ମାମା ଆଳୁ ଭାଜିଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ପିଲାବେଳୁ ବି ସେ ଆଳୁ ସିଝା ହେରିକା ବି ସେ ଖାଇଛି ସବୁ, ଆଳୁ ସିଝା ଭଜା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଳୁ ସିଝା କରି ଦିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ। ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଆଳୁ ସିଝା ବି ଦେବ, ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି ସେଇଟା ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ, ଏବେ ବି ସେ ଖାଉଛି ବେଳେବେଳେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଭାତ ବନେଇଥିବି ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଦହି କିମ୍ବା ଅଲଗା କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ବାଇଗଣ ଭାଜିଥିବି, ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଖାଇବ। ଆମେ ସେ ଯେତିକି ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜରୁ ଫାଳେ କାଟିଥିଲି, ସେ ପିଆଜଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ସୋରିଷ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇକି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ଆଜି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଳୁଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ କାଟି ପାରିଲିନି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ। ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କହିଲେ ଛାଡ଼ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଠି ମୋ ଅଟା ଚକୁଳି ଦୁଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟଟା ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟା ବାକି ଭଲ ହେଲା, ପୋଡ଼ପିଠା ପରିକା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଡବାଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ନା, ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି। ଏକାଥରେ ରଖିଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ଭଜାଭଜି କରିଦେଉଛି, ଆଣି ନେଇ ଥୋଇଦେଉଛି ସିଧା। ଯାହା ଟିକେ ସରିଗଲେ ଏଥିରେ ଆଣି ପୁଣି ରଖିଦେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଟିକେ ତାକୁ ନେଉଟ କରିଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକା ତାକୁ ନେଉଟ କରିଦେବି। ସେ ତା ପାଣିଟା ବାହାରିକି, ଆଳୁରୁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିକି ସେଇଟା ତାପରେ ସିଝିବ, ସେଇ ପାଣି ସିଝିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଉନି, ମୁଁ ତ ଦେଉନି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ସିଝିବ। ତାକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିଦେଲି, ସେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ଟିକେ କାଢ଼ିବ, ସେ ସିଝିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଟା ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖଟା ଖାଇଲେ ମୋର ହଜମ ତ ହେଉନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ମନ ହେଉଛି ଖାଇଦେବା। ସାଧା ଅଟା ଚକୁଳି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ଚା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆର ଥର ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ଆଳୁ ଅଧା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି,
ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନୋଡ଼ା ନୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ମୋ ସୁବାଂଶ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ, ଖାଇନି ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି। କେମିତି କାଶ ହେଉଛି? ଏମିତି କ'ଣ? ଭାତ, ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି, ଇଏ ପିଆଜ। ଭାତ ଖାଇନଥିଲୁ, ଖାଲି ଅଟା ଚକୁଳି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କରିକି, ଭାତ ଖାଇନଥିଲି। ଆଜି ପୁଅର ମା ପୁଅ ବସିକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ ଏବେ। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା। 12ଟା ପରେ ହେଲାଣି, 1 ହେବ ଆସିକି।